प्रदेश कांग्रेस समिति पूर्व प्रमुख CWC मेम्बर पूर्व सांसद आदरणीय जगदीश भाई ठाकोर, राज्यसभा पूर्व सभ्य CEC मेम्बर और विद्वान धाराशास्त्री आदरणीय हेमीबेन याज्ञिक, प्रदेश कांग्रेस समिति मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनीष भाई दोशी, साथी प्रवक्ता श्रीओ भाई पार्थिव राजसिंह भाई, हेमांग भाई, अमित भाई, हिरेन भाई, भाई नीरव भाई बक्षी ने आप सौ पत्रकार मित्रों आ प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करिए छीए। भारत देश में वर्षों सुधी अंग्रेजों शासन रह्यु अने अंग्रेजोनी गुलामीना दिवसोमांथी आ देशने आजाद करवा माटे सैकड़ों स्वातंत्र्य सेनानीओ वीरोए पोतानुं सर्वस्व बलिदान करीने खूब लांबी आज़ादीनी लड़ाई लड़ीने आपणे सौने आ मामूली आज़ादी अपावी। आज़ाद भारत में देशना बंधारणे आपणे सौने अधिकारों आप्या अने एमां पण मतनो अधिकार आप्यो कि एक व्यक्ति एक मत अने आ देश में जे पण व्यवस्थाओं छे, जे पण वहीवट छे एमां भागीदार बनाव्या અને मतनो अधिकार है महामूलो अधिकार, कीमती मत અને એ अधिकार छीनવાનો जो प्रयास थाय तो कोईपण संजोगों में एने साँखी ना लेवाय। અને એટલા જ માટે દેશના વિપક્ષના नेता जननायक राहुल गांधीजीએ आखा देशना लोकोना मनमा जे चिंता हती, जे भय हतो कि अमारो अधिकार छीनवाई जाय छे, आ मतना अधिकारनो दुरुपयोग थाय छे અને એ માટેનું જે ઓર્ગેનાઇઝ વેમાં એટલે કે જે નેક્સસ ચાલતું હતું એ વોટ ચોરીના નેક્સસને રાહુલ ગાંધીજીએ પહેલી વખત ઓગસ્ટ 2025માં ખુલ્લું પાડ્યું। ત્યારબાદ તમે બધા જાણો છો કે ગુજરાતમાં પણ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના માધ્યમથી જે એક નવસારી લોકસભા બેઠકને સેમ્પલ તરીકે લઈ અને લોકસભા બેઠક અંતર્ગત મતદાર યાદીની ચકાસણી કરી અને એ વખતે ઓગસ્ટ મહિનામાં 30 તારીખે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને અમે કીધું હતું કે આ એક લોકસભા વિસ્તારના મતદાર યાદીની ચકાસણીથી લાગે છે કે ગુજરાતમાં જે અત્યારે મતદારોની મતદાર યાદી છે એમાં 12% જેટલા બોગસ ભૂતિયા કાં તો ડુપ્લિકેટ મતદારો છે। એ વખતે સરકારમાં બેઠેલા લોકો चूंटणी पंचना अधिकारीओ एम कहता था तो राजकीय आक्षेप करे छे, पण जे रीते SIR मतदार यादीनी सघन सुधारणा झुंबेशनी शरूआत करवामां आई अने एमां गुजरातमां पण नवेम्बर 2025 थी आनी शरूआत थई अने चूंटणी पंच सरकारी तंत्रे खूब डोल वगाड़ीने कीधुं कि हवे मतदार यादीने अमे अणिशुद्ध बनावी दईशुं, एक पण खोटो मतदार नहीं होय, कोईनो पण मतनो अधिकार नहीं छीनवाय। अमे घरे घरे जईने डोर टू डोर जई अने एनी चकासणी करी छे, माहिती मेळवी छे अने ए आखी प्रक्रिया करवामां जे BLO एटले के बूथ लेवल ऑफिसर नी जवाबदारी निभावता था, हूँ एवा बधा ज BLO नो अभिनंदन आपीश के दिवस रात जोया सिवाय घरबार छोड़ीने आ लोकशाही बचाववा माटे, लोकोना मतना अधिकारनी रक्षा माटे एमणे SIR नी प्रक्रियामां मेहनत करी। अने आपणे बधाए जोयुं के दुख साथे कहेवुं पड़े के कोડીનારના एक BLO एणे सुसाइड नोटमां लख्युं कि आ प्रक्रियामां जे अमने सरकारी तंत्र अने सरकार द्वारा चूंटणी पंच द्वारा जे मानसिक त्रास आपवामां आवे छे एने कारणे हूँ मारी जिंदगी टूंकावुं छुं। एणे आत्महत्या करी। 4-5 जेटला BLO ने कामना भारણને કારણે हार्ट एटेक आव्यो ने एमना पण मृत्यु थया। त्यारे चूंटणी पंच कहे छे के अमे आटली बधी प्रक्रिया आटला बधा BLOनी मेहनत पछी फूलप्रूफ मतदार यादी बनावी अने SIR नी प्रक्रिया पछी जे ड्राफ्ट मतदार यादी जे 19મી डिसेम्बर 2025 जाहेर करवामां आवी अने ए वखते प्रावधान छे के आ ड्राफ्ट मतदार यादी सामे कोईने पण कई वादो विरोध होय, कोईपण नाम सामे वादो होय तो एना माटे फॉर्म नंबर 7 भरी शके छे। कोईना नाम उमेरवाना रही गया होय, नवा मतदारो होय तो एना माटे फॉर्म नंबर 6 भरी शके छे। क्यांक नाममां सरनामामां कोई माहितीमां सुधारो करवो होय तो एना माटे फॉर्म नंबर 8 ने अन्य
વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી અને જે રીતે આ વાંધા અને ફોર્મ ભરવાની ડેડલાઇન નક્કી થઈ હતી 18મી જાન્યુઆરી 2026. 15 જાન્યુઆરી સુધી અમે આંકડા લીધા તો દરેક જિલ્લામાં ફોર્મ નંબર 7 એટલે કે ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં જેનું નામ હોય એની સામે કોઈને પણ વાંધો હોય તો એ અરજદાર પૂરતા પુરાવા સાથે પ્રિસ્ક્રાઇબ એનું જે ફોર્મેટ છે ફોર્મ નંબર 7 છે એમાં વિગતો સાથે વાંધો આપી શકે. 15મી જાન્યુઆરી સુધી નહીવત પ્રમાણમાં ફોર્મ નંબર 7 આખા ગુજરાતના દરેક વિધાનસભા દરેક જિલ્લામાં આવ્યા હતા. અચાનક માહિતી મળે છે કે એક સંગઠિત રીતે કાવતરું ઘડાય છે, ષડયંત્રના ભાગ સ્વરૂપે ચોક્કસ રાજકીય પાર્ટીના આગેવાનો કાર્યકરોની ભાગીદારીથી અચાનક 16 જાન્યુઆરીથી શરૂ થાય છે કે જથ્થાબંધ રીતે ફોર્મ નંબર 7 ભરાઈને ત્યાં ચૂંટણી અધિકારીની કચેરીમાં જમા થાય છે. નિયમ તો એવો છે એસઆઈઆરની ગાઈડલાઇન મુજબ કે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષનો BLA હોય તો એક દિવસમાં 10 ફોર્મ ભરી શકે અને વધુમાં વધુ 30 ફોર્મ ભરી શકે. પણ કેટલાક નિયમોની કેટલાક પરિપત્રો કે માર્ગદર્શિકાના બહાના હેઠળ ઓર્ગેનાઇઝ વેમાં એક સાથે હજારોની સંખ્યામાં ફોર્મની આવક 16 તારીખે 17 તારીખે 18 તારીખે અચાનક બધે થાય છે અને દરેક કચેરીમાં સીસીટીવી કેમેરા છે. એ સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ જોઈએ તો પુરાવા પણ ઉપલબ્ધ છે કે કઈ તારીખે કેટલા વાગે કયો વ્યક્તિ કેટલી સંખ્યામાં ફોર્મો લઈને આપવા કચેરીમાં આવ્યો છે. એટલે હજારોની સંખ્યામાં ફોર્મ જે ડેડલાઇન 18 જાન્યુઆરી છે એમાં 16, 17 ને 18 તારીખે આવે છે. અમે 17 જાન્યુઆરીએ રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીશ્રીને લેખિતમાં કાગળ મોકલ્યો કે આ રીતે ઓર્ગેનાઇઝ વેમાં આ કાવતરા સાથે લોકોના નામ કમી કરવા માટેનો પ્રયત્ન થાય છે. આ કાગળ અમે 17 તારીખે ચૂંટણી કમિશનરને મોકલ્યો અને એમાં સ્પષ્ટ કીધું છે કે કોઈ પણ જાતના પુરાવા વગર કોઈ પણ જાતની માહિતી કાં તો એના જે નોર્મ્સ છે એના વગર રાજકીય પાર્ટીના આગેવાનો કાર્યકરો આ ફોર્મ ભરાવે છે અને કેટલાક અધિકારીઓ પણ એમાં સંડોવાયેલા છે. એ પણ કોઈ ચકાસણી વગર કોઈ પણ જાતની રોકટોક વગર એ ફોર્મનો સ્વીકાર કરે છે અને અચાનક હજારોની સંખ્યામાં ગુજરાતમાં ફોર્મ નંબર 7 ભરાય છે. અમે જે માહિતી માગી કે ભાઈ તમે માહિતી આપો કે કયા બૂથમાં કઈ વિધાનસભામાં કેટલા ફોર્મ ભરાયા. આ 17 તારીખનો લેટર છે. આજ દિન સુધી ચૂંટણી પંચ એની માહિતી આપતા નથી. એટલે ચૂંટણી પંચ પણ આ જે વોટ ચોરીનું ષડયંત્ર છે એમાં ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ રીતે જોડાયેલું છે. અમે એમાં સ્પષ્ટ કીધું છે કે એક વ્યક્તિ 100, 200, 500 ફોર્મ ભરીને આપે છે અને એ ફોર્મમાં એક જ વ્યક્તિની સહી છે અને એ વ્યક્તિ ત્યાં રૂબરૂ ફોર્મ આપવા પણ નથી આવતો. એના બદલે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો હોદ્દેદારો ફોર્મ ભરવા આવે છે અને એના જ માટે ફરીથી 18 તારીખે અમારા રાજકીય આગેવાનો, ધારાસભ્યશ્રીઓ, લીગલ ટીમના અમારા લીગલ સેલના આગેવાનો રાજ્ય ચૂંટણી પંચને ફરી મળે છે. કાયદાની જોગવાઈઓ સાથે બધી જ વિગતો સાથે રજૂઆત કરે છે કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે, આને અટકાવો, ખોટું કરવાવાળા સામે પગલાં લો, અમને માહિતી આપો. પણ કોઈ માહિતી નથી રાજકીય પક્ષોને આપવામાં આવતી, નથી પબ્લિક ડોમેન પર મૂકવામાં આવતી. અને એના કારણે થયું શું કે 18 તારીખ સુધીના આંકડા મેળવ્યા તો લગભગ આખા ગુજરાતમાં 10 લાખ કરતાં વધારે ફોર્મ નંબર 7 ભરાઈને આજે એમની પાસે જમા થયા છે. હવે આ ફોર્મ નંબર 7 કેટલીક જગ્યાએ જે ફરિયાદો મળી, BLOએ પાસે ચકાસણી માટે એમના અભિપ્રાયો માટે મોકલ્યા. તો એક દાખલો આપું છું કે કચ્છ જિલ્લાના અંજાર તાલુકાના ભાગ નંબર 253ના BLO છે મેહુલભાઈ દવે. એમણે એમના ચૂંટણી અધિકારી જે પ્રાંત અધિકારી છે એને લેખિતમાં આપ્યું
કે મારા બૂથ નંબર ભાગ નંબર 253ના 88 જેટલા ફોર્મ નંબર 7 આવ્યા છે અને આ 88 જેટલા ફોર્મ બારોબાર આપની કચેરીમાં જમા કરાવવામાં આવ્યા છે, એટલે કે પ્રાંત અધિકારીને ત્યાં કોઈ બારોબાર આપી ગયું. 9 જેટલા વ્યક્તિઓએ વાંધો લીધો છે. 9માંથી 8 વ્યક્તિઓએ 10 મતદારો સામે વાંધો લીધો છે અને એક વ્યક્તિએ 8 મતદારો સામે વાંધો લીધો છે. અને એમણે કીધું કે આ બધા જ મતદારોની ચકાસણી કરતા બધા જ સાચા મતદારો છે, એક પણ ખોટો મતદાર છે નહીં. એના કહેવા મુજબ જે ફોર્મમાં વિગતો આપવામાં આવી છે કે જે અરજદાર હોય એનો ચૂંટણી કાર્ડ નંબર લખવામાં આવ્યો છે, તો 9 અરજદારો પૈકી ફક્ત 3 અરજદારોના ચૂંટણી કાર્ડ નંબર એટલે એપિક નંબર ઓનલાઈન ચકાસતા સાચા મળ્યા છે. 6 અરજદારોના એપિક નંબર ખોટા છે. એમાં મોબાઈલ નંબર લખવામાં આવ્યો છે. એણે લખ્યું છે કે 9 અરજદારો પૈકીના 3 વ્યક્તિઓના મોબાઈલ નંબર કાર્યરત છે, બાકીના 6 વ્યક્તિઓના મોબાઈલ નંબર પણ ખોટા અથવા ચાલુ નથી. આ વિગતો સાથે એણે કીધું છે કે અમે BLOએ ખૂબ મહેનત કરી છે, ઘેર ઘેર જઈને ચકાસણી કરી છે, રાત દિવસ મહેનત કરી છે અને કોઈ ષડયંત્રના ભાગ રૂપે આવી રીતે 7 નંબરના ફોર્મ ભરી અને લોકશાહીમાં જે જનતાને મતનો અધિકાર મળ્યો છે એને છીનવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. અને ખાસ કરીને એમણે એ પણ લખ્યું છે કે લોક પ્રતિનિધિત્વ ધારાની જોગવાઈ મુજબ કોઈ અધિકારી કર્મચારી આ પ્રક્રિયામાં ખોટું કરે તો એની સામે પણ કાર્યવાહીની જોગવાઈ છે, ખોટી માહિતી આપે. અને આ ફોર્મ નંબર જે 7 ભરાયું છે એમાં નીચે એકરારનામું છે, એમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે આ જે એકરારનામું જો ખોટું કરીએ તો લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ 1950ની કલમ 31 મુજબ 1 વર્ષ સુધીની સજા અથવા દંડની જોગવાઈ છે. એટલે એનો સ્પષ્ટ મતલબ છે કે જો તમે ખોટો વાંધો, ખોટી માહિતી આપો કે ખોટો એકરાર કરો તો તમારી સામે FIR થાય, 1 વર્ષ સુધીની સજા અથવા દંડની જોગવાઈ છે. અને એ કરવી જોઈએ એવી માગણી એક પ્રમાણિક BLO જેણે પ્રમાણિકતાથી કામ કર્યું છે ને લોકશાહીમાં માને છે એવા વ્યક્તિએ લેખિત ચૂંટણી અધિકારીને મોકલી છે. અમે પણ કેટલાક ફોર્મોની ચકાસણી કરી અને મારી પાસે અહીંયા પુરાવા છે, ફોર્મની નકલો છે. આ એક ફોર્મ છે જૂનાગઢ શહેરનું, બીજું ફોર્મ છે મારી પાસે આ અમદાવાદ જિલ્લાના 6 ફોર્મ છે, મારી પાસે કચ્છ જિલ્લાનું પણ ફોર્મ છે. આ જુદા જુદા અલગ અલગ જિલ્લાના ફોર્મ છે, આણંદ જિલ્લાનું પણ ફોર્મ છે. આ બધા જ ફોર્મમાં એક કોમન વાત જે જોવા મળે છે કે અહીંયા જે મતદાર સામે વાંધો લેવાનો છે એ મતદારની વિગતો લખવાની હોય છે. આ બધા જ જિલ્લાના ફોર્મમાં આ મતદાનની વિગતો કોમ્પ્યુટરાઇઝ સોફ્ટવેરથી કે પ્રોગ્રામથી પ્રિન્ટ કરવામાં આવી છે. તમે સમજી શકો છો કે જુદા જુદા લોકો વાંધો લે છે, જુદી જુદી વિધાનસભા છે, જુદા જુદા બૂથ છે, જુદા જુદા જિલ્લા છે, પણ બધા જમાં આ જે કોલમ છે મતદારના માહિતીવાળું એ એક સમાન રીતે કોમ્પ્યુટરથી પ્રિન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. ઉપર જે અરજદારની માહિતી છે એ હાથથી લખવામાં આવી છે. અરજદારની માહિતીમાં કેટલી જગ્યાએ એપિક નંબર નથી, કેટલી જગ્યાએ મોબાઈલ નંબર નથી. મારા આણંદ જિલ્લાની જ વાત કરું તો અમે ચકાસણી કરી તો મોબાઈલ નંબર બિહારથી વ્યક્તિ કોઈ બોલે છે. ત્યાં આણંદ જિલ્લામાં ખંભાતમાં જોયું, એક વાંધો લેનાર જે વ્યક્તિ છે એનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો છેલ્લા 30 વર્ષથી વિદેશમાં રહે છે. 2018માં છેલ્લે ભારતમાં આવ્યા હતા, પછી આવ્યા નથી. એવા વ્યક્તિના નામ એપિક નંબરનો ઉપયોગ કરીને વાંધો લેવામાં આવ્યો છે. જૂનાગઢમાં ચૂંટાયેલો કોર્પોરેટર છે
એની સામે વાંધો લીધો છે કે આ વ્યક્તિ આ બૂથમાં રહેતા વોર્ડમાં રહેતો નથી. ખંભાતમાં એક કોર્પોરેટર છે, એના મધરના નામે એટલે એમની માતૃશ્રીના નામે વાંધો લીધો અને એનું કારણ બતાવ્યું કે આ વ્યક્તિ જીવિત નથી. જે વ્યક્તિ હયાત છે એને પણ મૃત બતાવીને વાંધો લેવામાં આવ્યો છે. આવા તો સેંકડો પુરાવા છે કે આ જે ફોર્મ નંબર 7 ભરવામાં આવ્યા છે બિલકુલ ખોટી રીતે ખોટી માહિતીના આધારે ભરવામાં આવ્યા છે. અને એના જ કારણે અમારા દરેક જિલ્લાના આગેવાનો ચૂંટણી અધિકારીઓ પાસે ગયા ને દર વખત માહિતી માગી કે ભાઈ આની માહિતી આપો, પણ હજુ પણ ચૂંટણી પંચ એ માહિતી છુપાવી રહ્યું છે. ચૂંટણી પંચ આ ખોટું કરવાવાળાને મદદ કરતું હોય એવું સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ રહ્યું છે. અને ખાસ કરીને અમદાવાદમાં બાપુનગરને બધાની માહિતી છે, જે અરજદારોના નામ આપ્યા છે એના નંબર પર પૂછવામાં આવ્યું તો કેટલાય અરજદારો એમ કીધું કે ભાઈ અમે આમાં જાણતા નથી, અમે કોઈ આમાં વાંધો લીધો નથી, અમે કોઈ આવી સિગ્નેચર પણ કરી નથી. એટલે આખું એક મોટું ષડયંત્ર ચાલે છે, એક આખું નેક્સસ ઊભું થયું અને જેણે આખા ગુજરાતમાં ફોર્મ ભરાવ્યા છે. હવે ચૂંટણી પંચ પાસે 18 તારીખે 17 તારીખે લેખિત રીતે માગ્યું છે. આજે ફરી તમારા માધ્યમથી ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાને કહેવા માગીએ છીએ કે આ લોકશાહીમાં મતનો અધિકાર એક નાગરિક માટે ખૂબ અગત્યનો છે અને એનો મતનો અધિકાર છીનવાઈ ના જાય. ખોટા લોકો આવા ફોર્મ ભરીને કોઈના નામ કમી ના કરાવી જાય, કોઈ રાજકીય પાર્ટીને એના એજન્ડા મુજબ કામ ના થાય એટલા માટે તાત્કાલિક આખા ગુજરાતમાં દરેક બૂથમાં દરેક વિધાનસભા વાર જેટલા પણ ફોર્મ નંબર 7 અને ફોર્મ નંબર 6 આવ્યા છે એની માહિતી રાજકીય પાર્ટીઓને પણ આપો, પબ્લિક ડોમેન પર પણ મૂકો, જેથી કરીને મતદાર જાણી શકે કે મારી સામે આવો વાંધો લેવામાં આવ્યો છે અને આ વ્યક્તિએ વાંધો લીધો. સાથે સાથે કાયદાની જોગવાઈ મુજબ ફોર્મ નંબર 7માં જે માહિતી ખોટી આપી છે, પુરાવા વગર વાંધો લીધો છે, ખોટો એકરાર કર્યું છે, એની તપાસ કરીને એવા લોકો સામે કાર્યવાહી કરો. અને ખાસ કરીને અહીંયા નોંધવામાં આવ્યું છે કે કોઈ બારોબાર કચેરીઓમાં ફોર્મ આપી ગયા. સીસીટીવી ફૂટેજ બધી જગ્યાએ ઉપલબ્ધ છે. તમે પબ્લિક ડોમેન પર જાહેર કરો કે કઈ તારીખે કયા વ્યક્તિ દ્વારા ફોર્મ આપવામાં આવ્યા છે અને એના ફૂટેજ પણ અમે માગ્યા છે, અમને ઉપલબ્ધ કરાવો. આખી આ પ્રક્રિયા થવાથી થવાનું શું કે 10 લાખ કરતાં વધારે મતદારોને ફોર્મ 7ના વાંધા આવવાને કારણે હવે ECI એમ કહે છે કે અમે નોટિસ આપીને ચકાસણી કરવાના. અમારી સ્પષ્ટ માગણી છે કે આ ખોટા વાંધાઓ છે, તમારે ચકાસણી કરવી જ છે તો પહેલી નોટિસ કાયદાની જોગવાઈ મુજબ આપવી જોઈએ જે તે ફોર્મ નંબર 7ના અરજદારને. એ અરજદારને નોટિસ આપીને હાજર કરો. એની પાસે એની જવાબદારી છે પુરાવા આપવાની, વાંધો પ્રૂફ કરવાની. તો એની પાસેથી પુરાવા મેળવો. જો પુરાવા હોય, જો પૂરતા કાગળો હોય તો ચોક્કસ તમે બીજી નોટિસ BLOને આપો તપાસ કરવા માટે, ત્રીજી નોટિસ જે તે મતદારને આપો.